ilaha illallah, la 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 Allah
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ووالدينا ووالدكم ووالدكم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. آمين يا الله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك. آمين يا الله. ولك الحمد بعد الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بكل وقت وكل وسلم على سيدنا محمد لا اله الا الله وصلى وسلم على سيدنا محمد ومن لا اله الا خير الرازقين. اللهم انا نستعين يا الله وابداننا وانفسنا واموالنا وحنا وخلصنا وبيننا اللهم ارزقنا واياهم بالتوفيق يا الله يا رب العالمين وجبريل. اللهم يا الله وقنا عذاب النار. سبحانك ربي جميع ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Bacaan hadiah dzikir tahlil telah kita bacakan bersama-sama. Mudah-mudahan atas wasilah pembacaan hadiah dzikir tersebut kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, juga mobil khusus pahalanya semoga tersampaikan kepada ahli kubur kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beranjak kepada acara selanjutnya, yakni pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang insya Allah akan dibawakan oleh sahabat kita dari Banser kepada sahabat Ajis AG. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء شيء إلا
ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Nabi Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pembacaan Gema Wahyu Ilahi telah sama-sama kita dengarkan. Semoga pahalanya terlimpah kepada kita semua, khusus kepada yang membacanya. Untuk mengefisienkan waktu, kita beranjak kepada acara selanjutnya, yakni sambutan yang pertama. Kami persilahkan kepada Ketua MWC NU Kecamatan Babakan Manau, kepada Kiai Mukhlis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati muqtada a'ni bidzalika nuran man sadawara wa zakat ana sirrul syarifatu muhtida al-Mustafa khalil khalaiqi man sama wa ala man afara bisyadati sudana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil asadi wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati
Selawat Rijal Ansar Kabupaten Bogor, pemirsa Al-Habib yang kami hormati, tadi disebutkan, mohon maaf kalau salah, sekretarisnya juga MDS Rijal Ansar Kiai Ahmad Zuhaidi, yang kami hormati Ketua GP Ansor Kabupaten Bogor, pemirsa Ustadz Gamiri, yang kami hormati Ketua Rais Syariah MWC NU Kecamatan Babakan Madang, pemirsa Adi Rijal, ditepangkan mesin kuning sekatakan ya. Kami perkenalkan beliau adalah Rais Syariah MCNU Kecamatan Babakan Madang. Yang punya NU di Babakan Madang ya beliau. Nah, kebetulan saya sendiri adalah pejabat hariannya, namanya Ketua Tanfiziyah. Jadi Alimah Kumaha Abi gitu. Saya Abi Kapulon kawetan. Saya tetap minta arahan dari beliau dalam segala hal. Kemudian yang kami hormati jajaran MWC Kecamatan Babakan Madang, mohon maaf perwakilannya saja. Ada di wakil tanfiz yaitu Kiai Wili Mutawali, kemudian sekretaris ini Kiai Mutawali boleh jauh itu dari Banten ya. Untuk beliau ada sekarang alhamdulillah jadi provinsi dari Babakan Madang. Ini ada sekretaris MWC Kecamatan Babakan Madang, Ustadz Haikal Hakim. Kemudian juga di jajaran MWC kami ada juga sahabat kami ya dari sudah kenal ya, beliau adalah Mas Sigit yang baik Ansar maupun bansanya. Kemudian dari kami ya juga yang kami hormati dan kami banggakan adalah Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Babakan Madang. Ya, Kang Adil ya. Kang Adil ini namanya panjang sekali, namanya subhanallah sekali. Dan kepada seluruh sahabat-sahabat kami dari Ansor dan Banser Kecamatan Babakan Madang dan Kecamatan Citerep, serta sahabat-sahabat kami dari Satria ya. Nah, mana dari Karang Taruna, oh iya ini Karang Taruna. Yang kami hormati Karang Taruna dari Karang Taruna KPPDM Karang Taruna Kecamatan Babakan Madang, Usman dan rekan-rekan. Ini subhanallah beliau pada bisa hadir. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya diberikan waktu untuk sekedar memberikan sambutan. Adalah sangat sebuah kebahagiaan buat kami bahwa kami diberikan kehormatan untuk menjadi tuan rumah. Namun demikian mohon maaf kami tidak mempersiapkan apapun ya. Saya ya yang penting adalah silaturahminya dan nanti adalah santapan rohaninya yang akan disampaikan oleh pemateri. Jadi mudah-mudahan adanya kita di sini berkumpul di majlis Inal Aduja ini memberikan keberkahan kepada kita. Kemudian yang lebih penting lagi adalah sahabat-sahabat semua akan menjadi garda terdepan untuk memperkenalkan dan memperkuat Nahdlatul Ulama khususnya di Kecamatan Babakan Madang. Mohon dukungannya kepada Ketua Ansor Kabupaten juga MDS Rijal Ansor agar Nahdlatul Ulama di Kecamatan Babakan Madang ini lambat laun akan semakin dikenal. Amin ya Allah. Ya, dari baru saja ada logonya atau baru klangnya saja, alhamdulillah katanya kalau itu sudah mulai naik daun, padahal
kata para namun gua belum ada apa-apanya, apalagi kalau ada actionnya. Insya Allah sekarang walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, namun demikian sesuai dengan arahan dari PCNU yang baru saja terbentuk dan baru akan dilantik, kita akan sama-sama bersinergi untuk menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai kendaraan kita mempererat persaudaraan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah kita sampaikan kepada masyarakat bahwa perlunya mengenal NU sebagai wadah besar Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua MCNU Kecamatan Barat-Ladang, Ki Muflis, yang telah menyampaikan beberapa poin untuk kita semua, yang mudah-mudahan kita bisa menangkap dan mengaplikasikan apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga menjadi sebuah giroh dan semangat kita untuk terus beransor dan berbansar di Kabupaten Batang, umumnya di Kabupaten Bogor. Beranjak kepada sambutan yang kedua, insya Allah akan disampaikan oleh Roi Syuriah MWC NU Kecamatan Bakan Madang kepada pemirsa Ki Abi Rijal. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa khatim lima sabaqa nasrul haqqi wal haqqa wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa haqqihi ya rahim. Salatu wassalamu ala Abu Rafiq wa Tasir Tughriqu biha wa syarri nasir Zikuna biha wa liya musira Anta wajuna wa la nafahna wa la musira Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Bacaan Sol Kabupaten Bogor, kemudian juga yang saya hormati dari DPC PKB. Alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini ikut beserta kita. Kemudian yang saya hormati Ketua Karang Taruna Kecamatan Bakan Madang beserta jajarannya. Majelis, alhamdulillah, ini sahabat saya sering ketemu.
PKU ketemu lagi di sini. Alhamdulillah sebagai pembina, tamu sekaligus pembina Ansor, pembina Ansor Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, berarti kami di sini yang hadir tentunya mengharapkan pembinaan dari beliau. Namanya juga salah pembina. Alhamdulillah, pengurus MWC Babakan Madang, MWC NU Kecamatan Babakan Madang, yang pada kesempatan ini semoga kita sama-sama ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa sama-sama saling bersilaturahim di majelis yang mulia ini, majelis Imam Duduja. Semoga silaturahmi kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan fadhil daripada atau fadilah daripada silaturahmi sebagaimana dalam hadis tadi. Kita senantiasa dipanjangkan umur, juga berkah rezeki, panjang umur, rezeki berkah banyak, berarti itu yang kita harapkan manusiawi. Nah, oleh karena itu ternyata tidak susah untuk mendapatkan panjang umur serta rezeki yang berkah yang banyak. Itu cukup dengan silaturahmi seperti ini. Mudah-mudahan saya di sini tadinya sebetulnya cukup saja oleh Ketua Tanfid untuk sambutan, namun ya karena diberikan waktu, oleh karena itu terima kasih saya bisa ikut bersama, sekaligus bahkan ikut nimbrung untuk memberikan hanya sedikit saja, hanya sebatas sambutan. Alhamdulillah, ini acara mudah-mudahan sebagai pangkal kita ke depan untuk lebih giat, lebih semangat lagi untuk kita menjalankan sebagaimana tugas kita sebagai pengurus MWC NU. Kita berharap sebetulnya MWC NU ini tidak tukcing. Kita berharap sebetulnya seperti itu. Mudah-mudahan, oleh karena itu mudah-mudahan ini awal kita mengadakan kegiatan, diawali dengan pengajian, sesuatu yang diawali dengan pengajian, mudah-mudahan ini titik keberkahan, dan sehingga terus kita diberikan semakin ditambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tugas kita sebagai pengurus MWC NU tidak lepas dengan tugas sebagai seorang pemuda. Subhanul Yaum Rijalul Qur. Mohon maaf sebelumnya, kita di awal sepatutnya diawali dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa sama-sama saling silaturahmi. Cek sudah nama bongkong alonyok, miru mumpulung bongkong alonyok. Alhamdulillah, wasilah Ketua Tanfiziyah bersama Ketua MBS Kang Adil, bukan Kang Adil Sirep ya. Beliau menginisiasi untuk mengadakan acara ini. Alhamdulillah, ya saya selaku Surya tentu sangat bahagia, senang sekali bisa mengadakan acara seperti ini, karena sekaligus kita masih dalam suasana Syawal, artinya kita masih ada di dalam suasana Lebaran. Oleh karena itu, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum. Semoga kita diterima semua amal ibadah
selama kita di bulan Ramadan, sehingga apa yang ada di dalam fadilah-fadilah bulan Ramadan sampai kepada itkun minan nar, kan rahmat, maghfirah juga itkun minan nar, sehingga kita terbebas daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bebas di antara kita dari semua kealfaan, kehilafan, baik sengaja ataupun tidak. Nah, oleh karena itu kami selaku atau kami atas nama keluarga besar Majelis Keluarga Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Mekar Madang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semuanya bisa memaafkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis ini langsung pengajian. Udah? Oh udah. Jadi malu dikira tuh belum ya. Mohon maaf, oleh karena itu mohon maaf saya baru datang karena ada acara dulu keponakan di sunat, kemudian habis acara selamatan ba'da maghrib selesai tadi ba'da isya, sehingga saya di sini terlambat sampai pengajiannya selesai. Dikira pengajiannya belum, dari langsung ya. Alhamdulillah, berarti tinggal makan ya. Kalau pengajiannya beres, sambutannya terlalu lama, biasanya bikin gak enak hati. Apalagi ini konsumsi udah ada di depan, apalagi dan tadi sudah disampaikan disebutkan bahwa untuk konsumsi makan sudah siap. Oleh karena itu saya tentu tidak akan panjang lebar memberikan sambutan ini, cuma dalam hal ini saya merasa senang dan mudah-mudahan mohon doa dari semuanya, semoga pengurus MWC MU Kecamatan Babakan Madang itu bisa lebih semangat lagi untuk menjalankan roda keorganisasiannya. Dan tentunya kami juga mohon sinergitasnya dari semua organisasi yang ada di wilayah Kecamatan Babakan Madang, termasuk juga dengan partai politik yang tentunya terutama ya dengan PKB tentu sebagai anaknya dari NU ya, anak NU. Nah, oleh karena itu mohon juga ada di sini ada juga Karang Taruna. Kami juga berharap ada sinergitas setiap ada kegiatan atau program-program mungkin yang dijalankan oleh MWCNU Babakan Madang ya, ada sinergitas. Pun kami juga berharap ketika ada kegiatan di Karang Taruna ya, tentu kami juga berharap ada diikut sertakan, mungkin andaikan itu memang perlu untuk diikut sertakan, kecuali mungkin hal-hal yang sifat rahasia. Tapi tidak ada yang rahasia sebetulnya ya. Alhamdulillah, tapi selama ini kami dari PKB kemarin sudah ada ya sebagai mungkin mediasinya oleh MWCNU, ada paket, bahkan dari yang lain-lain. Alhamdulillah selama Ramadan berapa kali MWCNU membagikan paket dari PKB, kemudian dari PBNU, kemudian dari PWNU, bahkan dari MWCNU itu sendiri, itu dibagikan kepada pengurus MWCNU, kemudian kepada muharib masjid, DKM, sholat juga lembaga keagamaan lainnya. Kemudian pernah juga MWCNU di bulan Ramadan membagikan paket kepada fakir miskin atau duafa. Alhamdulillah, dalam tentunya itu semua dalam rangka mengisi atau membantu karena imbas daripada pandemi COVID-19 itu. Ke depan mudah-mudahan
organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Babakan Madang ini. Bahkan kami berencana juga MCNU nantinya ada sinergitas dalam hal kegiatan keagamaan bersama MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Babakan Madang. Demikian sambutan dari saya atas nama Surya. Sekali lagi dalam rangka suasana lebaran ini mohon maaf lahir batin kami atas nama keluarga besar MCNU Kecamatan Babakan Madang. Mudah-mudahan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila kulli thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Roy Surya MCNU Kecamatan Babakan Madang, Pemirsa Kiai Rijal yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga poin-poin yang telah beliau sampaikan kita bisa merealisasikannya, yaitu kita bisa bersinergi dengan lembaga lain, juga kita terus bisa berkhidmat kepada kiai-kiai NU kita. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beranjak kepada acara selanjutnya disambutan yang insya Allah akan dibawakan oleh Ketua Umum GP Ansor Kabupaten Bogor kepada sahabat Domiri Aguzali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ba'd. Yang kami hormati para masyayikh semuanya, para sahabat-sahabat semua, baik yang hari ini hadir di ruangan ini semua ataupun yang juga ikut kegiatan kita di rumah. Dengan menghormati Roy Surya MCNU Kecamatan Babakan Madang, kemudian Al-Mukarram Ketua Tanbidiyah MCNU Kecamatan Babakan Madang beserta seluruh jajaran yang hadir pada malam hari ini, pada sahabat Ketua Karang Taruna, juga Ketua Karang Taruna Kecamatan Babakan Madang, ya kan ya, dan kebetulan juga Ansor juga Pak, jadi semua ada di beliau. Iya, itulah luar biasa. Kemudian sahabat semua, Ketua MDS di jalur Ansor Kabupaten Bogor yang tadi sempat hadir, tapi karena ada kegiatan yang lain katanya jadi duluan. Tapi hari ini ada Kang Didi di samping saya. Kang Didi ini sekretaris MDS di jalur Ansor Kabupaten Bogor yang bersama-sama Habib Husin menyelenggarakan kegiatan majlis zikir dan sholawat di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Terus kemudian juga kami ucapkan juga terima kasih kepada Kang Sahabat Agil, Ketua PAC di Ansor Babakan Madang. Kang Agil, terima kasih atas undangannya pada malam hari ini kegiatan MBS di jalur Ansor. Mohon doanya Pak Kiai dan juga jajaran MWC, juga sahabat-sahabat dari Karang Taruna, juga dari FKPP P4JN, itulah yang berkaitan dengan narkoba itu ya, penyuluhan narkoba dan lain-lain. Tentunya bisa bersinergi dengan PAC Babakan Madang, kami yakin juga bisa begitu. Terima kasih atas kehadiran. Dan juga ada dosen saya ini Pak, udah lama saya dulu SD diajar beliau Pak, SD, SMP, SMA, sampai hari ini saya ketemu di Ansor Pak.
Ustaz AA kami menyebutnya di sana. Itu ini guru saya dari SD Pak. Dari dulu saya dididik dan ditempa oleh beliau Pak. Ya, kebetulan setelah beberapa puluh tahun baru ketemu lagi di GB Ansor Pak. Di tahun lalu kita alhamdulillah akhirnya GB Ansor bisa mempertemukan saya dengan guru saya gitu Pak. Kemudian ada senior kita Pak Sigit ini, senior kita di GB Ansor, para pendahulu kita mohon bimbingannya dan mudah-mudahan Kak Agil Pak Kiai, Pengarsa Rois juga para jajaran di MWC NU Kecamatan Babakan Madang, ya mudah-mudahan mohon dukungannya kepada Kang Agil sehingga nanti bisa bersinergi dan juga tentunya berkhidmat kepada NU dan juga para orang tua kita di Nahdlatul Ulama. Apapun yang nanti kemudian apapun itulah yang bisa dikerjakan oleh sahabat Agil pasti siap ya Kang ya. Ya. Mohon doanya, mohon dukungannya untuk sahabat Agil agar kemudian bisa mengabdi dan juga tentunya berkhidmat di gerakan pemuda Ansor dan juga para kiai dan ulama yang ada di Kecamatan Babakan Madang. Terus sahabat-sahabat dari Citerep juga terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir Kang. Pada malam hari ini kita bersilaturahmi. Memang sengaja tidak banyak undangnya Pak Kiai karena memang hari ini kita belum diizinkan untuk berkegiatan yang banyak gitu ya. Kemudian juga kita sarankan memang teman-teman yang juga sahabat-sahabat lain kalau memang tidak terlalu urgent silakan silaturahmi kita di virtual saja karena hari ini teknologi semakin maju. Saya kira tidak ada lagi sekat dan batas yang kemudian bisa menghalang kita untuk bersilaturahmi dan juga berkomunikasi gitu ya. Terus di sini ada Kang Aji Pak, sekalian juga saya perkenalkan juga Kang Aji adalah salah satu wakil ketua di pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor. Kemudian ada Kang Aji juga salah satu wakil sekretaris di pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor dan juga jajaran Korwil juga di zona ini. Ada juga Kang Rahman Kang Rahman sahabat saya dari dulu masa kuliah sampai hari ini masih bersahabat dan tetap akan bersahabat. Iya. Alhamdulillah ketemu lagi di GP Ansor. Beliau juga salah satu pimpinan harian di GP Ansor Kabupaten Bogor dan saya yakin juga sahabat-sahabat sudah semuanya bisa kenal gitu ya sahabat-sahabat sekalian. Kami ini dari Parung Panjang Pak, dari melewati beberapa provinsi Pak, sengaja dari Banten, Tangerang, Jakarta, Bogor Pak, sengaja datang ke Babakan Madang karena diundang dan dipaksa oleh sahabat Agil Pak. Jadi karena memang ya tugasnya maka walaupun dari Parung Panjang bawa motor Pak, dari Parung Panjang ya alhamdulillah bisa hadir ke sini. Nggak tahu nih pulangnya jam berapa. Yang jelas ya kita apresiasi lah kepada Kang Didi yang nggak jauh-jauh dari Parung Panjang sana lewat beberapa provinsi Jakarta dan juga Banten kemudian di Jawa Barat sehingga bisa hadir di kegiatannya Kang Agil. Terima kasih Kang Agil sudah bisa mengundang dan juga bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat semua karena sudah beberapa bulan ini kami memang tidak ada kegiatan yang sifatnya offline yang biasa kita lakukan karena kita juga menaati anjuran yang dibacakan oleh PBNU berkaitan dengan antisipasi dan tentunya menjaga kesehatan berkaitan dengan menghindari kemotorotan yang tentunya disebabkan oleh COVID misalnya. Kami juga mematuhi itu termasuk pada malam hari ini juga kami juga menyampaikan ke sahabat-sahabat semua, mari kita hadir di MDS baik secara offline ataupun secara virtual sama saja, mudah-mudahan kita mengurangi rasa silaturahmi kita karena hari ini banyak Pak yang hadir di online jadi menyaksikan kita secara live tadi Pak Kiai. Terus kemudian juga ke depan karena memang sudah 4 bulan ini kita berkegiatan di rumah saja, kemudian juga ada adaptasi kebiasaan baru yang misalnya di beberapa waktu ke depan akan dilaksanakan, misalnya mudah-mudahan segera selesai pandemi ini. Tapi kalaupun toh misalnya harus ada kegiatan normal baru dan juga harus ada kegiatan
beradaptasi kebiasaan baru yang kemudian hari ini terjadi, maka saya kira sahabat Agil dan juga sahabat-sahabat semua harus bersiap diri untuk bisa beradaptasi ya Pak Kiai. Karena kami diajarkan oleh para kiai al-muhafadzatu al-qadimus shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mudah-mudahan adaptasi kebiasaan baru yang akan dilakukan nanti misalnya itu bisa menghasilkan hal-hal yang sifatnya yang lebih positif daripada kemarin-kemarin begitu. Gerakan Pemuda Ansor namanya juga Gerakan Pemuda Ansor, maka setiap momentum apapun dalam situasi dan kondisi apapun harus bisa bersiap dan juga tentunya bisa beradaptasi dengan kondisi apapun gitu ya Pak, sahabat-sahabat sekalian. Maka salah satu kemudian kegiatan yang selama 4 bulan ini tidak ada misalnya karena kegiatan kita di rumah saja, tapi online tetap kita lakukan. Rencana ke depan juga kita melakukan kaderisasi itu di 1 bulan minimal 1 kali. Karena memang saya juga baru Pak Kiai dan juga para mahasiswa semua di Gerakan Pemuda Ansor baru di tahun kemarin baru melaksanakan 3 kali PKD. April rencananya ada 4 kegiatan di Klatsar, keburu ya sudah. Ya kita terima saja dan mulai kita bisa beradaptasi. Tapi kemudian kita mencoba bangkit dan memanfaatkan kondisi yang ada. Nanti kita juga ada kaderisasi virtual, tidak bisa kaderisasi offline, online menjadi. Yang penting Gerakan Pemuda Ansor tetap terus bergerak dan akan terus bergerak tanpa halangan dan tanpa dihalangi oleh kondisi dan situasi apapun begitu. Rencana nanti di bulan depan, di awal bulan depan kita juga mulai menyelenggarakan kegiatan kaderisasi virtual yang sifatnya online. Ya mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan mohon doanya kepada para kiai dan para senior semua agar ikhtiar yang dilakukan oleh sahabat-sahabat semua dalam upaya beradaptasi dengan kondisi seperti ini, karena harus tetap organisasi harus tetap berjalan, maka ya segala cara apapun akan kami lakukan agar nanti berdampak positif bagi organisasi tentunya. Rencana kami nanti di bulan Juli bulan depan, karena lagi-lagi fleksibel. Pimpinan pusat juga sudah di beberapa waktu lalu kami usulkan bagaimana ada kaderisasi virtual atau online menggantikan kaderisasi yang sifatnya offline, walaupun sebetulnya masih boleh kaderisasi secara biasa konvensional seperti biasa kita lakukan, tapi kemudian untuk beradaptasi dengan dan juga menghadapi situasi seperti ini kami usulkan kepada pimpinan pusat untuk melaksanakan kaderisasi secara virtual, dan alhamdulillah disetujui dan kemudian Juklak dan PO peraturan organisasi berkaitan dengan itu sudah dibuat dan juga tinggal disahkan, dan di bulan Juli nanti pertama kali kaderisasi virtual diadakan di Kabupaten Bogor untuk menjadi portofolio dan juga pilot project bagi cabang-cabang yang lain yang ada di Jawa Barat. Bagi mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan, tidak mengurangi keberkahan daripada doa daripada para kiai dan juga para guru-guru kita semua di pondok pesantren. Jadi mohon nanti para pimpinan cabang, para pimpinan anak cabang, kemudian para pimpinan ranting yang ada di Kabupaten Bogor, mari kita mulai dengan kebiasaan dan juga beradaptasi dengan kebiasaan yang baru, bahwa setiap kondisi apapun yang dimiliki oleh Indonesia misalnya di daerah kita tidak akan menghalangi kegiatan yang sahabat-sahabat rencanakan. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Rencana nanti di bulan awal Juli minggu pertama kita ada kaderisasi virtual pertama, mudah-mudahan lancar, dan nanti siapapun yang ingin bergabung di Gerakan Pemuda Ansor mari bergabung, dan juga tentunya atas rekomendasi dari pimpinan anak cabang masing-masing. Karena hari ini kita pakai baju ini Pak, pakai jas ini. Kalau dulu mungkin bisa, kalau hari ini tidak bisa beli di online, kita pakai langsung nggak bisa, harus ikut PKD, harus ikut Klatsar, dan harus ikut skema kaderisasi yang diupayakan oleh sahabat-sahabat semuanya begitu. Ikhtiar untuk merapihkan pribadi saja sebetulnya.
agar kami anak-anak daripada para kiai, anak-anak daripada Nahdlatul Ulama ingin merapihkan diri agar barisan kami rapih, sehingga kalau barisan kami sudah rapih, kami siap diperintah apapun oleh para kiai. Kalau kami sudah rapih, ya Pak Kiai silahkan perintahkan apapun kepada kami. Insya Allah Kang Agis siap mengambil ya, pasti siap. Kang Agis juga pasti siap, sahabat Citerum juga siap. Kang Aman apalagi Kang Haji selalu ada. Kang Didi dari Paru Manjung saja bisa datang ke Rokan Padang gitu Pak, insya Allah siap gitu ya. Nanti Kang Agil gantian berpanjang. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat semua, baik yang secara offline yang hadir di majelis ini. Terima kasih Pak Kiai sudah memfasilitasi kami untuk bisa bersilaturahim di Babakan Madang. Kemudian sahabat-sahabat semua yang ada di rumah juga pun demikian juga sama. Nanti Kang Didi akan keliling Kabupaten Bogor untuk menyelenggarakan kegiatan MPS di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Mohon doanya bagi mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar, baik secara virtual ataupun pengajian kita biasa dilakukan di majelis-majelis secara offline, tentunya sesuai dan juga melengkapi dengan protokol-protokol kesehatan yang hari ini dihimbau oleh pengurus besar daripada Nahdlatul Ulama dan juga pemerintah Kabupaten Bogor. Demikian, terima kasih Bapak-bapak sekalian, sahabat-sahabat sekalian atas kehadiran dan juga partisipasinya. Nanti mohon arahan dari guru saya sedikit untuk dari kami. Beliau juga Wanhat Pak, Dewan Penasehat GP Ansor di Kecamatan Citerum, Babakan Madang. Pokoknya semua Citerum, Babakan Madang soal aja beliau Dewan Penasehat ada. Insya Allah selalu hadir dalam proses. Mudah-mudahan doakan juga beliau selalu sehat sehingga bisa membimbing kita di Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bogor. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Tolmiri Al-Ghazali sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bogor. Semoga dari hari ini sampai ke depannya Gerakan Pemuda Ansor selalu jaya dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pergerakannya. Yakin ada pahala yang disiapkan untuk kita semua. Dan juga apa yang telah beliau sampaikan tadi terkait kaderisasi virtual untuk sahabat-sahabat yang berada di rumah, teman-temannya atau siapapun yang ingin bergabung bersama kami di Gerakan Pemuda Ansor bisa mengikuti kaderisasi secara virtual sebagaimana yang telah sahabat ketum tadi Ketua Umum sampaikan. Beranjak kepada acara selanjutnya, yakni sambutan dari Dewan Penasehat Ansor kepada senior kita semua, Kiai Ade Ahmad Mubarak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada pembawa acara Kang Agil sekaligus Ketua PAC Babakan Madang. Tentunya yang saya muliakan guru kita bersama Pak Rizal, juga ketua lainnya yang hadir pada saat ini, baik dari Karang Taruna, TKB dan lain sebagainya. Yang saya banggakan juga ini Ketua GP Ansor, Ketua Umum GP Ansor Kabupaten Bogor, Kang Damiri.
Silakan. Serius itu? Oh, tak canda. Kita doakan mudah-mudahan. Video viral itu. Oh iya. Belum yang kedua. Ya mudah-mudahan kita doakan cepat jodohnya. Cepat resepsi. Sebenarnya tinggal milih doang. Kan berat kok ansor kan. Kayak ngarapukin dia. Alhamdulillah. Yang saya banggakan juga ini sahabat saya, Kang Didi Ahmad Suhaidi. 2 hari yang lalu saya ke rumahnya sebenarnya. Sarua naik motor. Karena pas kesini naik motor bunga eleh. Aduh. Kemarin kita ke Abdiyah Muhtadi bareng-bareng silaturahim. Alhamdulillah dengan Kang Didi. Diberi kesempatan Kiai minta doa kepada beliau selaku mursyid. Dan mudah-mudahan kita semua panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa mungkin yang saya banggakan juga ini kawan-kawan adik-adik penerus dari Babakan Madang dan juga Citerep. Mudah-mudahan selalu semangat. Ini kalau nggak salah Kang Roman ketua PKB ya, Kecamatan Citerep. Itu salah, karena kemarin live atau bikin sembako. Wah, sembako banget. Oh, kan Ram. Kurang tuh mau kemarin maninan yang 18 jam. Ini mau jadi kan. Aduh, komputernya. Ya, biasalah pergi sambutan. Yang menyatukan kita tentunya memang satu, bahwa kita semuanya berdarah NU. Walaupun di praktek sehari-harinya kegiatannya bisa aktif di berbagai macam organisasi. Jadi mudah-mudahan bisa mewarnai dimanapun kita berada, meskipun berbeda-beda. Karang-karuna terus kemudian ada di mana deh partai, di partai itu langsung aduh mantap pilu sembako pakai bisa aja, atau mungkin kebetulan yang berbeda lain sebagainya. Nah, kita ini bangga sekali punya anak-anak atau generasi seperti ini ya, kayak ya. Dah orang mah sekolah kayaknya tinggal ngantosan maraneh mau terus Dibalik. nah udah ya tuh hirup kurang mah. Nah, mudah-mudahan sebagai generasi penerus, catatan mungkin nasihat dari kita satu, tong elek ku aki jeung nini urang pendahulu urang betul-betul berjuang, terutama membela Islam dan NKRI. Di tong eleh pemuda ya, ku para pendahulu orang benar-benar berjuang. Ayo nama orang bisa online, ayo nama orang bisa naik motor, naik bensin. Kang Didi kemarin cerita naik kuda ya. Kumaha. Yang saya hormati sahabat ketua di bergerak, kebetulan tadi sebetulnya dari pagi sprint. Pertama saya ada acara di sana sampai zuhur, kemudian berangkat ada Jabar bergerak. Kemudian alhamdulillah ketuanya hari ini mau bisa bersama kita bersahim. Beliau adalah ketua Jabar Bergerak Kabupaten Bogor, yang di Jawa Barat ketuanya langsung Ibu Atalia, istri dari Pak Ridwan Kamil. Jadi beliau orangnya gubernur gitu lah kira-kira. Alhamdulillah sengaja saya silaturahim supaya sahabat-sahabat kenal. Sugar Bank kayak ayam kecepatan anak gitu kan. Tapi yang pasti jangan khawatir, kata Kiai, kalau kita rajin bersilaturahim, umur bertambah, rezeki akan bertambah, insya Allah. Yang saya hormati sahabat ketua PAC GP Ansor, Sarkorion, Banser, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini hadir, sahabat-sahabat pengurus PC, kemudian juga tadi ada Karang Taruna,
ada P4GN, hampir semua perasaan kayaknya itu pernah kita duduk di situ gitu. Di Karang Taruna Kang Irfan ya, Kang Irfan PKB, Masya Allah PKB, kebetulan kita juga dekat dengan Bu Erni ya. Menang nanti ada foto buat Bu Erni ya. Bu Erni ini tolong diamankan gitu. Insya Allah. Sahabat-sahabat pengurus semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan pada malam hari ini Allah berkahi, karena tadi kita telah duduk satu majelis dengan zuriyah Rasulullah SAW, Habib Muhsin bin Abdullah Al-Attas. Alhamdulillah beliau itu unik. Kalau di majelis itu dia nggak betah diam, jadi jangan kaget kalau satu masjid muter dulu gitu, mana gitu, terhilang, tak ada lagi. Memang keunikan beliau di situ. Tapi insya Allah beliau itu kalau misalkan ada waktu, kemudian ada yang menjemput di tempatnya, insya Allah. Saya sudah sepakat dan sudah dibuat program, kita komitmen insya Allah keliling 40 kecamatan. Ayo mau makan di baik, gitu. Alhamdulillah, makanya alhamdulillah mudah-mudahan pada malam hari ini Allah berkahi tempat ini dengan didatangi atau dengan datangnya Habib Muhsin. Pertama, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi dengan izinnya kita bisa duduk di tempat ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insyaallah kita senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sahabat-sahabat, para kiai yang berbahagia, tidak banyak yang saya sampaikan. Sebetulnya ini jatah Habib, karena Habib sudah pergi duluan. Tadi kita mau ngobrol masalah program dan sebagainya, tapi nggak masalah. Itu kita watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Pertama yang saya sampaikan adalah kalau kita mengingat ayat Allah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Maka pada kesempatan ini mari bersama-sama melalui majlis zikir dan sholawat Rijal Ansor, mari bersama-sama kita undang pertolongan Allah. Tugas majlis zikir dan sholawat Rijal Ansor adalah untuk membuat terutama para kader Ansor, kader Banser ini untuk tidak melupakan ukhrawi atau akhirat. Di Ansor adalah bagian untuk bagaimana menata strategi agar roda organisasi bisa berjalan. Di Banser bagaimana dia bisa mengamankan segala aset atau program-program yang telah dicanangkan oleh Ansor. Nah, di MDS-nya adalah untuk bagaimana bisa memberikan kekuatan batiniah kepada pengurus Ansor dan Banser. Kalau boleh kita kutip bahasa sahabat saya, kalau TNI itu ada angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut. Cuma 3, kita punya 4. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, angkatan goib. Jadi kira-kira MDS itu angkatan goibnya. Karena ikhtiar kita sebagai manusia, kalau hanya ikhtiar zahir saja, berarti namanya apa? Qadariyah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu semata-mata karena kerja keras kita, enggak begitu. Begitu sebaliknya kalau seandainya kita hanya mengharap pada Allah tanpa ada ikhtiar, jabariyah, maka disatukan dan terimbangkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhtiar kita lakukan, adapun hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ditekankan kepada generasi Ansor dan Banser yang notabene adalah santri. Makanya khawatir ketika Ansor dan Banser yang tadinya notabene adalah santri, ketika dia sudah naik ke permukaan, kemudian bergaul dengan pemerintah, bergaul dengan orang partai, bergaul dengan orang birokrat, kalau dia tidak disirami nilai-nilai rohaninya, saya yakin tidak lama lagi itu Ansor Banser yang awalnya santri, dia bisa menjadi hedonis. Dia bisa menjadi hanya memikirkan dunia. Dia mulai berbuat tapi berharap yang namanya apa? Pamrih. Maka penting kita menjaga itu. Mari kita bersama-sama tolong agama Allah dengan cara kita. Nggak perlu teriak-teriak takbir di jalan misalkan gitu.
aya waktuna lamun geus perang beneran takbir Allah itu perang beneran. Ketika takbir Allahu Akbar kita merasa lemah, tidak punya kekuatan apapun kecuali Allah, dan yang ada di depan kita musuh itu kecil di hadapan kita karena yang merasa besar di hadapan kita adalah Allah SWT, baru itu real. Bukan dengan demo kemudian ikut-ikutan ikut takbir tapi mencaci maki, nginjek-injek foto orang misalkan dengan takbir ini. Mudah-mudahan tidak terjadi oleh generasi-generasi nanti, terutama Ansor dan Banser. Aya waktuna urang leuleus, aya waktuna urang heuras. Kalau misalkan sudah ada orang yang berani menginjak-injak harkat dan martabat NU dan simbol-simbolnya yang prinsipil, baru kita nggak boleh diam. Tapi kalau Allah cuma dicengin, kemudian cuma nyinyir sedetik langsung, saya membela Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, cengeng saya pikir, nggak perlu ya ditanggapi. Akhirnya kita perang di medsos, padahal yang kita komentari sesuatu yang nggak prinsipil, sesuatu yang hanya membuat untung dia. Banyak like, banyak komentar. Kalau di YouTube mungkin banyak subscriber gitu, ya, subrek, banyak like. Padahal kan negatif. Ini menguntungkan mereka. Jangan kaget kalau ada ustadz yang terus-terusan caci maki, bikin viral sesuatu yang negatif, dan biasanya yang seperti itu banyak yang nonton. Jangan salah, kalau sudah mainnya di YouTube, dia akan memiliki gaji di YouTube. Maka kalau kita tonton itu menguntungkan mereka. Udah mencaci maki NU, dia dapat keuntungan dari media sosial, kan kita rugi dua. Maka ayo nama lamun aya orang-orang NU, orang-orang Banser Ansor, anak-anak mudanya sedang giat di medsos, entah itu Instagram ataupun YouTube, subscribe, like dan share. Apalagi kalau itu dianggap memang entertainment. Kalau aja sudah ribuan dia sudah punya gaji dia. Artinya maksudnya jangan sampai kita hari ini lagi kalah dengan mereka dalam media ini. Maka sekali lagi tentang Rasulullah yang sirkum tapi tak ada. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah mengutip dari bahasa kita ta'lim mungkin sahabat-sahabat para kiai sering menyampaikan ini. Innama yakfuru bil ma'siyat, innama ya'muru bil ma'siyat wa innama yakfuru bi tarkil hurmat. Sesungguhnya belum tentu kufur orang yang melakukan maksiat, tapi sudah pasti kufur orang yang meninggalkan hormat. Betapa ulama terdahulu, meskipun ini kitab adalah dikatakan sebagai mazhabnya Hanafi, tapi ini bermanfaat sekali untuk membina adab akhlak para santri. Mungkin para kiai sudah mempraktekkan ini kepada santrinya, sehingga ada santri yang nggak berani ketika ada tamu ngetok-ngetok pintu kamar kiainya. Itu hasil ta'lim utalim. Ada santri yang tidak berani melewati pintu rumah kiainya. Itu efek dari sudah diajarkan ta'lim muta'lim. Besok lihat santri sekarang yang mungkin sudah terkontaminasi dengan dunia luar, ini sudah miris adabnya. Maka di Ansor Banser yang notabene adalah santri, ini harus bisa menerapkan kalimat ini. Kalau kita tidak hormat dengan siapapun, maka dalam kitab itu dikatakan bahwa ini sudah mendekati kekufuran. Adapun definisi kufur nanti macam-macam, apakah secara lahiriah atau secara hakiki. Ini yang kedua, saya berharap MJS ini bisa membuat atau memberikan di semua kecamatan, tidak hanya untuk kader saja, akan tetapi untuk masyarakat luas yang ada di Kabupaten Bogor, untuk memberikan suri tauladan yang terbaik untuk masyarakat. Kalau kita dicaci, jangan dulu balas caci. Kalau dia masih bisa menyelesaikan. Kalau kita memang dihina, jangan dulu langsung balik hina. Kalau masih diam, kita masih bisa bertahan. Nah ini supaya kita terapkan pola-pola ulama-ulama kita. Alhamdulillah Indonesia ini ternyata masih banyak ulama-ulama yang walaupun tidak dikenal di media, akan tetapi dia dikenal oleh komunitas atau masyarakat langit, sehingga doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu aki-aki ini yang hari ini masih ada, ternyata kalau kita mau survei
Dialah yang menguatkan negara kita, karena tiap malam kotrek tasbih. Termasuk kita ini yang bisa menguatkan kita sukses jadi sarjana S1, S2, S3, usahanya lancar. Ada ibu kita, ada nenek kita yang tiap malam muter tasbih. Orang memolor, orang tua kita termasuk mertua ya. Motrek dikir kepada Allah, ternyata mendoakan kita sehingga kita bisa seperti ini hari ini. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, sahabat-sahabat sekalian, mari bersama-sama di majlis zikir dan sholawat Rijalul Ansor ini kita tingkatkan kadar zikir kita kepada Allah. Kalau kata Gus Dur, berzikirlah walaupun baru di lisan, berzikirlah walau baru di lisan, tak masalah. Gampang tarekat mah, mungkin kalau misalkan kurang ngesrutin zikir lisan, karena kurang jangan mursyid, mau tijaniyah, mau mau maksabandiyah, mau qadari dan sebagainya yang termasuk ke dalam matan itu, yang mu'tabar, silakan. Hari ini masih ada Habib Lutfi, masih ada Buya Muhtadi dan lain sebagainya. Kita bisa untuk memiliki mursyid supaya kontak kita kepada Allah ada jalurnya. Namun cek orang temen, namun dikira orang tanpa tarekat mah Islam masih jalan darat dan jalan tol. Tapi insya Allah bertarekat, insya Allah kita nanti termasuk kepada zikir kepada Allah yang masuk pada jalan tol. Ansor Banser, kemudian MDS, lambat laun saya sudah ngomong ke Habib bagaimana caranya kita merutinkan zikir, dan insya Allah nanti pun kita akan membuat produknya, dalam artian kita buat bukunya, buku zikiran jadi seragam semuanya MDS. Adapun nanti punya zikiran pribadi silakan. Akan tetapi kita ingin punya keseragaman zikir mana yang akan kita pakai di Kabupaten Bogor khusus untuk Ansor dan Banser. Dengan nanti kita melihat ijazahnya dari siapa dan sebagainya. Saya pikir selain itu simbol keluar, ini juga bisa diamalkan nantinya untuk secara pribadi. Namanya juga MDS, Majlis Zikir dan Sholawat. Jadi saya ingin bicara bagaimana caranya. Ayo kita bersama-sama berzikir, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sekali lagi peran MDS adalah bagaimana kita di Ansor, di Banser bisa memberikan kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Untuk Banser, untuk Ansor, mari bersama-sama tetap ikhlas dalam berjuang. Ikhlas memang susah, tapi perintah. Artinya apa? Harus sekuat tenaga. Kita melakukan gerakan-gerakan supaya murni gerakan kita adalah lillah, betul-betul untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di bawah bendera Nahdlatul Ulama. Siap-siap kalau seandainya kita niat untuk mendapatkan pujian dari makhluk, maka siap-siap menelan bil kekecewaan. Kalau di Ansor berharap materi, di Ansor Banser berharap kedudukan, siap-siap kecewa. So, kamu percaya amalkan. Pokoknya lamun enggak ikhlas, lamun tidak tulus, siap-siap kecewa. Lambat laun dia akan menunggu sendiri. Mulai kuat lamun terikhlas di Ansor Banser atau NU. Catat itu. Tidak akan ada yang kuat orang yang berada di Ansor, di Banser, di NU kalau sudah punya niat yang tidak ikhlas. Ngomong di media mah menegakkan atau mengamalkan atau menjaga apa yang telah ditancapkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi pada prakteknya ada niat-niat yang keluar dari apa yang dituju oleh Hadratus Syekh, yakin dia bakal kecewa dan akan mundur dengan sendirinya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita sama-sama mendengarkan dan menyimak apa yang telah disampaikan oleh sahabat Ahmad Syaidi selaku sekretaris Majlis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kabupaten Bogor. Semoga apa yang telah beliau sampaikan
menjadi ilmu yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ansor dan banser. Apa yang telah beliau sampaikan, semoga kita sebagai ansor dan banser bisa terus bergerak secara ikhlas tanpa mengharapkan apapun. Karena sebagaimana yang telah beliau sampaikan, apabila kita mengharapkan sesuatu di ansor, di banser, maka kita akan mendapatkan kekecewaan. Akan tetapi apabila kita ikhlas, apabila kita benar-benar tulus untuk beransor dan berbanser, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat, kita akan mendapatkan doanya para kiai kita. Wabil khusus ketika dulu Hadratul Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari pernah berkata, siapa yang mengurusi NU maka dia adalah santriku. Apabila seorang santri pasti akan selalu didoakan oleh para kiainya. Maka jika kita terus bergerak di ansor dan banser, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena NU, kita akan mendapatkan doanya Hadratul Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Semoga kita kelak nanti diaku sebagai santrinya Hadratul Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin susunan acara dari awal sampai akhir telah kita laksanakan bersama-sama. Beranjak kepada acara yang terakhir, yakni acara penutupan. Mari sama-sama kita tutup. Sholawatan dulu. Oh iya, instruksi dari Ketua MCNU sebelum kita tutup acara ini bersama-sama, kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh sahabat Ajis AG. Waktu dan tempat kami